Hi all. I think let's start the session. So before we dive into hello, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന echo undo? ഇല്ല പ്രശ്നമില്ല. Okay. So before we dive into today's exciting session, let me give you a quick tour of the DevOps Malayalam community, where learning never stops and the energy is always high. So DevOps Malayalam is all about embracing challenges, learning from them, and evolving. We are a community of DevOps, SRE, and DevSecOps professionals and learners, and our goal is just sharing knowledge, building skills, and supporting each other in this fast paced world of tech. So, we have come a long way since our humble beginnings in June 2021. In such a short time, we have organized more than 10 offline events, connected with tech enthusiasts worldwide, and shared over 89 videos of our online sessions in the YouTube channel. But that's not all. DMCon 2025 was held last month, and we are still buzzing with the energy from that event. So it was very amazing to meet many of the passionate folks in person, and we can't wait to continue building that momentum with you all here today. So we have Georgie John with us. He's an experienced DevOps engineer and infrastructure specialist with over 13 years in backend development and support and more than 7 years of deep DevOps expertise. Transitioning from a seasoned developer to a DevOps practitioner, Joji has built a career around designing, automating, and optimizing cloud native systems for scalability, reliability, and performance. He has extensive hands-on experience with Azure, AKS, Terraform, Jenkins, Docker, and Kubernetes, as well as the modern infrastructure tools like Istio Service Mesh and Kong API Gateway. Joji also brings cross-cloud expertise with the AWS serverless ecosystem, including Lambda, S3, and EKS. Throughout his career, he has successfully led and delivered complex projects, integrating DevOps best practices, streamlining CI/CD pipelines, and enhancing deployment efficiency over multiple environments. Coming to today's session, this session explores Kong API Gateway deployment strategies on Kubernetes. He'll be demonstrating DB-less implementation through a live demo with microservices, comparing it with database backend and hybrid deployment models. This is an introduction to choosing the right Kong deployment architecture based on their use case, understanding the trade-offs between declarative configuration, dynamic management, and enterprise-scaled hybrid setups. So over to you, Joji. Okay. Thank you, Varda. Thank you for the introduction. ഞാൻ ജസ്റ്റ് സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോട്ടെ. സ്ക്രീൻ ഷെയറിങ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പറ്റുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും പെർമിഷന്റെ ആയിരിക്കും പ്രശ്നമായിരിക്കും. നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത ടെസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ സ്ക്രീൻ ഷെയറിങ് പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. വാരത ഒന്ന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന്. 1 minute, Georgie. Okay, ഒന്ന് റീട്രൈ ചെയ്യാമോ? ഇപ്പം പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. കാണാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സ്ക്രീൻ കാണാമോ എല്ലാവരും? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഹലോ, സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. സോ വെറുതെ ഓൾറെഡി എനിക്കൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നു, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് സെഷനിലോട്ട് കിടക്കാം. ബേസിക്കലി നമ്മൾ പൊതുവെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു 7 to 8 years ബാക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമേ API ഗേറ്റ്വേ എന്നുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ ഞാൻ കൂടുതലും കേൾക്കുന്നത് AWS ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ സെർവർലെസ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ്. AWSന്റെ API ഗേറ്റ്വേ അവർ ആ സമയത്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. നമുക്കത് ലാംഡ പോലത്തെ ഉള്ള സെർവർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോജിക്ക് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് APIs ആയിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ. സോ IAM ഓതന്റിക്കേഷനും മറ്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻസും എല്ലാം ഈ പറയുന്ന
AWS API ഗേറ്റ്വേ ഒക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞൊരു 5 to 6 years ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കാണ് കുബർനെറ്റീസ് വളരെ പോപ്പുലർ ആയത്. സോ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ API ഗേറ്റ്വേ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരു ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് API ഗേറ്റ്വേയും ഒരു CNCFന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കുബർനെറ്റീസ് പോലുള്ള എൻവയോൺമെന്റ്സിലെ API ഗേറ്റ്വേ തമ്മിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. സോ കോങ് മാത്രമല്ല, വേറെ ഒരുപാട് API ഗേറ്റ്വേ ഓപ്പൺ സോഴ്സസ് ഉണ്ട്, ട്രാഫിക് ഉണ്ട്, ഈവൻ ഇഷ്ടിയോ ഒരേ സമയം API ഗേറ്റ്വേയും സർവീസ് മെഷും ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യും. സോ നമുക്കങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ആ എക്കോസിസ്റ്റത്തിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. കോങ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്രോജക്റ്റുമാണ്, എന്നാൽ അതിനൊരു എന്റർപ്രൈസ് വേർഷനും ഉണ്ട്. ഒരു എന്റർപ്രൈസ് വേർഷനിൽ അവർ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് അഡീഷണൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സ്കോപ്പിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് തന്നെയായിരിക്കും. എന്തായാലും പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇന്നത്തെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും ഓപ്പൺ സോഴ്സ് വേർഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ നമുക്കൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലോട്ട് പോകാം. സോ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോങ് ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ്, അതിന്റെ മേജർ പോർഷൻ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ്. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ദർ ഈസ് നമുക്കൊരു എന്റർപ്രൈസ് വേർഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട്. അതിൽ തന്നെ പല ഡിഫറെന്റ് രീതിയിലുള്ള എന്റർപ്രൈസ് വേർഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അത് പിന്നീട് ലാസ്റ്റ് ടുവേഴ്സ് എൻഡ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ കോങ് ബിൽഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എൻജിനിക്സിന്റെ മുകളിലാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലോറിഫൈഡ് എൻജിനിക്സ് തന്നെയാണ് കോങ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇതൊരു മാഷപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി അവരുടെ ഒരു ഇന്റേണൽ APIs ഒരുപാട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവര് എൻജിനിക്സിനെ ഒരുപാട് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒന്നാണ് കോങ്. അതിന്റെ ഒറിജിനൽ നെയിം കോങ് ആയിരുന്നില്ല. റാപ്പിഡ് API എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നതിന് ശേഷമാണ് കോങ് എന്ന പേരിൽ റീബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് 2015 അവരത് റിലീസ് ചെയ്തത്. ഇനിഷ്യലി അതൊരു VM സെൻട്രിക് ആയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്തതെങ്കിലും പിന്നീട് കുബർനെറ്റീസ് ഒക്കെ വന്നതോടുകൂടി CNCF പ്ലാറ്റ്ഫോമുമായിട്ട് അവർ വളരെ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു CNCF പ്രൊജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോലും അവർ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ നമ്മൾ ഒരു ഓവറോളിന്റെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ത്രെഡ്സ്, ഇന്റേണലി ത്രെഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൻജിനിക്സുമായിട്ട് വളരെ സിമിലർ ആണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ടോപ്പ് ലുവ ബേസ്ഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെയും പ്ലഗിൻ എക്കോസിസ്റ്റവും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് കോങ് വളരെ പോപ്പുലർ ആയേക്കുന്നത്. സോ ഒരുപാട് പേര് ഡെവലപ്മെന്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ഡെവോപ്സിലോട്ട് വന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നമ്മൾ ഈ പൊതുവെ പണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ മോണോലിത്തിക് ആയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പല ഈ API ഗേറ്റ്വേ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ലിമിറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ API റിട്രൈ, ഒരിക്കലും API ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ റിട്രൈ ചെയ്യുക, ഇതിനൊക്കെ ഓരോ ഡെവലപ്പേഴ്സും മിക്കവാറും ഓരോ ലൈബ്രറീസ് ഇൻവോക്ക് ചെയ്ത് ആ ലൈബ്രറി യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. സോ കോങ് എന്ന് പറയുന്ന API ഗേറ്റ്വേക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നത് നമ്മളൊരു കുബർനെറ്റീസ് പോലത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് മൈക്രോ സർവീസ് എൻവയോൺമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഡെവലപ്പേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കുറച്ചധികം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഒരു ഡെവോപ്സ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഓതന്റിക്കേഷൻ, നമുക്ക് കോങ്ങിനകത്ത് ഒരു പ്ലഗിൻ ഉണ്ട്, JWT പ്ലഗിൻ. നമുക്ക് JWT ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓതന്റിക്കേഷൻ അത് ചെയ്യാം. സിംഗിൾ സൈൻ ഓൺ അതിന് പ്ലഗിൻ ഉണ്ട്. റേറ്റ് ലിമിറ്റിന് വേറൊരു പ്ലഗിൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു അറേ ഓഫ് പ്ലഗിൻസ് കോങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാ പ്ലഗിൻസും ഓപ്പൺ സോഴ്സ് അല്ല, അവർക്കൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു 10 to 12 പ്ലഗിൻസ് ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ്. അതിന് മുകളിലോട്ട് അവർ സ്പെസിഫിക് പ്രൊവൈഡറുമായിട്ട് വെണ്ടർ ലോക്ക് ഉള്ള കുറെ അധികം പ്ലഗിൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയാൽ അറിയത്തുള്ളൂ. ഇപ്പം ഇവിടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്ലഗിൻസിനകത്ത് നമ്മൾ റെഫറൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് JWT പ്ലഗിൻ ഉണ്ട്. ഇത് എവിടെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ സ്ക്രീൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും. ഹൈബ്രിഡ്, DBLS, ട്രഡീഷണൽ, ഈ പറയുന്ന എൻവയോൺമെന്റ്സ് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കോങ്ങിന്റെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഇച്ചിരി വാസ്റ്റ് ആണ്. നമുക്കത് ഇച്ചിരി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ടൈപ്പ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആണ് കോങ്ങിൻ്റെ. ഓക്കെ, പിന്നെ അഡീഷണലി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ലോഗിങ്, റേറ്റ് ലിമിറ്റിങ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പർ സൈഡിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിന്റെ എല്ലാ മോഡ്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലഗിൻസ് നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, അതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലുവ ബേസ്ഡ് പ്ലഗിൻസ് എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ ഗോയുടെ SDK ഉണ്ട്. റൈറ്റ് നൗ വെബ് അസംബ്ലി ബേസ്ഡ് ഒരു പ്ലഗിൻസ് റൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടെ അവരിപ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു
അത് ഇൻ പ്രിവ്യൂ ആയിരുന്നു. ഇപ്പം ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഇൻ പ്രിവ്യൂ ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ അത് മെച്ചുവർ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ മോസ്റ്റ്ലി Go SDK ആണ് ഇപ്പോൾ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് ഒരു പ്ലഗ് ഇൻ റെഡിമെയ്ഡ് അവൈലബിൾ ഓപ്പൺ സോഴ്സിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗോയില് മോഡ്യൂൾസ് എഴുതി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വളരെ ഈസിയാണ്. ഓൺലി തിങ് ഈസ് നമ്മളായിട്ട് എഴുതുന്ന മോഡ്യൂള് നമ്മൾ ആ ഇമേജ് കോങ്ങിന്റെ ബേസ് ഇമേജ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റീബിൽഡ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കി ഡിപ്ലോയ് ചെയ്താലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതേസമയം ഒഫീഷ്യൽ പ്ലഗിൻസ് അതല്ലെങ്കിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അവർ തരുന്ന പ്ലഗിൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കോൺഫിഗറേഷൻ മോഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ YAML ആയിട്ട് വെറുതെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. റീബിൽഡിങ്ങോ പുതിയ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കുമോ അങ്ങനത്തെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അതാണ് അപ്പം നമ്മളായിട്ട് എഴുതുന്ന പ്ലഗിൻസും അവരുടെ പ്ലഗിൻസും തമ്മിലുള്ള മേജർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആസ്പെക്ട് ആണ്. നമ്മളായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതുന്ന പ്ലഗിൻസിന് അഡീഷണൽ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ് ആണ്. നമ്മളത് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യണം, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, റീബിൽഡ് ചെയ്യണം. അതൊരു ഇമേജിന്റെ പോർഷൻ ആയിരിക്കും. നമുക്കപ്പം ഒരു പ്ലഗിനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ത്രൂ ഇമേജ് മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, സോ കോങ് മോസ്റ്റ്ലി എവിടെയാണ് ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഞാനൊരു മിക്കവാറും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു 2 എന്റർപ്രൈസ് ക്ലയന്റിലും കോങ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓൺലി ഡിഫറൻസ് എന്റർപ്രൈസ് വേർഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. കോങ് ഏറ്റവും അധികം ഷൈൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു മൈക്രോ സർവീസ് ബേസ്ഡ് ആർക്കിടെക്ചർ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഈവൻ ദോ അതൊരു VM ബേസ്ഡ് സെറ്റപ്പിലൊക്കെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് അത് ഏറ്റവും അധികം യൂസ് ഉള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുബർനെറ്റീസ് എൻവയോൺമെന്റ്സിൽ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു സെർവർലെസ് ബേസ്ഡ് എക്കോസിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡുമായിട്ട് വളരെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്ലൗഡിന്റെ അവർ തന്നെ തരുന്ന API ഗേറ്റ്വേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെറ്റർ. പക്ഷെ കുബർനെറ്റീസിൽ ഇത് വളരെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. പിന്നെ വേറൊരു കേസ്, ഇത് ഈവൻ ദോ കോങ് എൻജിനിക്സിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈവൻ ഫ്രണ്ട് എൻഡ്സ് അതിൽ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാം. 95% 99% നമുക്ക് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. വളരെ മൈക്രോ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചില സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോങ്ങിന് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അപ്പാഷ് അതുപോലത്തെ സാധനങ്ങൾ വെക്കേണ്ടി വരത്തുള്ളൂ. അല്ലാത്തൊരു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസിൽ ഈവൻ ഫ്രണ്ട് എൻഡ്സും നമുക്ക് കോങ്ങിനകത്ത് തന്നെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി ക്ലൗഡ് ആണ് കോങ്. കുബർനെറ്റീസിനകത്താണ് നമ്മൾ ഹെൽം യൂസ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇല്ല. പക്ഷെ ഹെൽം ചാർട്ടിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസസ് വരും. ഒരു ഹെൽം ചാർട്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മേ ബി നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചില അനോട്ടേഷൻ, ഇപ്പൊ AWS ആണ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലോഡ് ബാലൻസർ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ചെറിയ അനോട്ടേഷൻസ് വ്യത്യാസം വരും. പക്ഷെ 99% ഹെൽം ചാർട്ട് സെയിം ആണ് അക്രോസ് എനി ക്ലൗഡ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി AWSലും അഷറിലും ഗൂഗിളിലും ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൈനർ ചേഞ്ചസേ വരത്തുള്ളൂ. പിന്നെ കോങ്ങിന്റെ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും അധികമുള്ള യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഓരോ ലൈബ്രറി ആയിട്ട് ഇൻവോക്ക് ചെയ്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമ്മൾ അതിന്റെ പല പല പ്ലഗിൻസ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു പ്ലഗിനൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്ലോബലി ക്ലസ്റ്റർ വൈസ് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കുബർനെറ്റീസിന്റെ നെയിം സ്പേസ് വൈസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം. അത് കൂടാതെ കോങ് നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ടെലിമെട്രി കോമ്പാറ്റബിൾ ആണ്. അതായത് നമുക്ക് പ്രൊമറ്റ്യൂസ് പോലത്തെ ഉള്ള കളക്ടേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്രൊജക്റ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വളരെ ഈസിലി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വളരെ മൈനർ ചേഞ്ചസ് ഹെൽം ചാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരത്തുള്ളൂ. സോ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ മൈക്രോ സർവീസിലാണ് ഏറ്റവും അധികം കോങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് യൂസേജ് ഉള്ളത്. നമുക്കൊരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് API മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. കോങ് എന്റർപ്രൈസിലും ഒക്കെ അവർ തന്നെ ഡാഷ്ബോർഡ്സ് ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് API മാനേജ് ചെയ്യാൻ. കോങ് ഓപ്പൺ സോഴ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് അഡീഷണൽ പ്ലഗിൻസ് നമുക്ക് GitHubൽ കിട്ടും. നമുക്ക് ഈ API മാനേജ്മെന്റിനൊക്കെ ഉള്ള സാധനത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടും. കോങ് തന്നെ ഒരു ഡാഷ്ബോർഡും തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഓപ്പൺ സോഴ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡാഷ്ബോർഡിൽ ലോഗിൻ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അവർ തരുന്നില്ല. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചില ഫീച്ചേഴ്സ് അവർ നമുക്ക് തരുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ഡാഷ്ബോർഡിന്റെ ലോഗിൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഡാഷ്ബോർഡ് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ടു ഇന്റർനെറ്റ് ആയി പോകും. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന് വർക്ക് അറൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് സിംഗിൾ സൈൻ ഓണിന്റെ പ്ലഗിൻസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോങ്ങിന്റെ ഇൻഗ്രസിന് തന്നെ നമ്മൾ അതും ഒരു ഇൻഗ്രസ് കൺട്രോളായി മാറും. ആ ഡാഷ്ബോർഡും ത്രൂ ഇൻഗ്രസ് വഴി ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് കസ്റ്റം മോഡ്യൂൾസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ലിമിറ്റേഷൻസ് നമുക്ക് കുറെ ഒരു പരിധി വരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓപ്പൺ ടെലിമെട്രി കോമ്പാറ്റബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഹെൽത്ത് ചെക്സും ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊമിത്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാട്രേസോ ഏത് വെണ്ടർ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഏത് വെണ്ടർ ആണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന മെട്രിക്സും ട്രേസസും എല്ലാം നമുക്ക് അതിൽ നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്ത് വിടാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോങ്ങിന്റെ ഹെൽത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വെണ്ടർ ലോക്കോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല.
കോങ്ങിന് ഒരു കോങ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ മൾട്ടിപ്പിൾ വേസ് ഉണ്ട്. വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഹെൽം അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലറേറ്റീവ് കോൺഫിഗറേഷൻ വഴിയുള്ള ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകാം. ഞാൻ മുമ്പേ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഡെവലപ്പേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ API ഗേറ്റ്വേ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡെവോപ്സിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആസ് എ ഡെവോപ്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലഗിനോ അങ്ങനത്തെ അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു റൗട്ടിന് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു JW2 ഓതന്റിക്കേഷൻ ആഡ് ചെയ്യണം, അല്ലെ ഒരു റൗട്ട് ഒരു സിംഗിൾ യൂസർ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇത്ര തവണയെ ആക്സസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഇങ്ങനത്തെ പോളിസീസ് എല്ലാം നമുക്ക് ത്രൂ പ്ലഗിൻ നമുക്ക് ഒരു ഡെവോപ്സ് പേഴ്സണ് തന്നെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ ഡെവലപ്പറിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സെക്യൂരിറ്റി മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് അവരുടെ മൈക്രോ സർവീസസ് റീബിൽഡ് ചെയ്യുകയോ സോഴ്സ് കോഡ് ചേഞ്ചസോ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോ കോങ് മേജറായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം? ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റാളേഷനും ത്രൂ ഹെൽം ആണെങ്കിലും കോങ്ങിന് 3 മോഡുണ്ട്. ഒന്ന് DB-less മോഡ്. DB-less മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ടാകത്തില്ല. നമ്മൾ എനി ചേഞ്ച് നമ്മൾ ഹെൽം അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള YAML ചേഞ്ചസിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, പിന്നുള്ളത് പോസ്റ്റ്ഗ്രേസ് ബേസ്ഡ് വിത്ത് ഡാറ്റാബേസ് ഒരു ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോങ് API ഗേറ്റ്വേ KPIs ഉണ്ട്. നമുക്ക് പോസ്റ്റ്മാൻ യൂസ് ചെയ്തും അല്ലെങ്കിൽ CA/CD പൈപ്പ് ലൈനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ APIs നമുക്ക് ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ DB-less മോഡിലാണ് ഇത് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ APIs എല്ലാം റീഡ് ഓൺലി ആയിരിക്കും. അതായത് നിങ്ങൾക്കിപ്പം കോങ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എത്ര APIs എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാനായിട്ട് അതിന്റെ റീഡ് ഓൺലി API യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതിലെ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ DB-less മോഡിൽ ത്രൂ API ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു വിത്ത് DB മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് പോസ്റ്റ്ഗ്രേസ് ആണ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ളത്. പണ്ട് കസാൻഡ്ര ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ്ഗ്രേസ് മാത്രമേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. വിത്ത് പോസ്റ്റ്ഗ്രേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഗ്രസിന്റെ റൗട്ട് www.abc.com/login എന്നാണ് നേരത്തെ ഇരുന്നത്. നമുക്ക് അതിനൊന്ന് മാറ്റി /user/login എന്ന് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഹെൽമോ ഡിക്ലറേറ്റീവ് പൈപ്പ് ലൈൻസ് ഒന്നും റീറൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്കൊരു ഡാഷ്ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഡാഷ്ബോർഡിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന റൗട്ട്സ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഒക്കെയുള്ള നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് പോസ്റ്റ്ഗ്രേസിൽ. ഹൈബ്രിഡ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചൊരു കോംപ്ലക്സ് സെറ്റപ്പ് ആണ്. മൾട്ടിപ്പിൾ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, പല എൻവയോൺമെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോങ്ങിന്റെ കൺട്രോൾ പ്ലെയിനെ ഡാറ്റ പ്ലെയിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡാറ്റ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എൻ്റെ പ്രോക്സിയാണ്. കൺട്രോൾ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഡാറ്റാബേസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഈ ഹൈബ്രിഡ് മോഡ് നമുക്ക് ടുവേഴ്സ് ദി എൻഡ് നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് കോങ് കണക്ട് ആണ്. ഇതൊരു ആസ് എ സർവീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. കോങ് കണക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാതെ അതിന്റെ കൺട്രോൾ പ്ലെയിൻ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യാതെ കോങ്ങിന് അങ്ങ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവർ തന്നെ ഡാഷ്ബോർഡും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തരും. പക്ഷെ ഇത് പല ഡെവോപ്സ് എൻവയോൺമെന്റിലും എന്റർപ്രൈസ് എൻവയോൺമെന്റിലും ഇത് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. കാരണം ഈ കൺട്രോൾ പ്ലെയിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് വേറൊരു തേർഡ് പാർട്ടി വെൻഡറിന് പോകുന്നത് പോലാണ്, കോങ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് പോലാണ്. അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ടീമിന്റെ എന്നൊക്കെ നല്ല പുഷ് ബാക്ക് ഉണ്ടാവും. സോ കോങ് കണക്ട് ഞാൻ അധികം ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ ചെറിയ ടീമിനൊക്കെയാണ്, ചെറിയ പ്രൊജക്ട്സ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണ്. നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷനും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഒരുപാട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇതിന്റെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോങ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 സാധനം കാണാൻ പറ്റും. ക്രോം പ്രോക്സി, ഇതാണ് ശരിക്കും ട്രാഫിക്സ് എല്ലാം റൗട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കോങ് ഇൻഗ്രസ് കൺട്രോളർ ആണ്
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ റൗട്ട്, ഇൻഡസ്, പ്ലഗിൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പം 2 കണ്ടെയ്നർ ഇമേജസ് ഉണ്ടാവും. റൈറ്റ് നൗ ഞാൻ ഒരു ഡെമോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ആ ഡെമോയ്ക്കകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 3.4 ആണ്. ഇൻഗ്രസ് കൺട്രോൾ 2.12 ആണ്. ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ 3.6 അതിന് മുകളിലോട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു സിംഗിൾ പോഡായിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോങ് API ഗേറ്റ്വേ. ബട്ട് സ്കെയിലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാം, എനി നമ്പർ ഓഫ് പോഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇനിയൊരു ഡെമോയ്ക്ക് പോവുകയാണ്. ഈ ഡെമോയിൽ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു DB-less ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ്. അതായത് ട്രഡീഷണൽ കോങ്ങിന്റെ ഹെൽം ചാർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് കോങ്ങിന്റെ ഹെൽം ചാർട്ടിന് github/kong/charts പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ടാഗ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഞാൻ 3.4 ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം എൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു ക്ലൗഡ് എൻവറോൺമെന്റിലല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ ലോക്കലിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഓർബ് സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുബർനെറ്റീസിന്റെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനകത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ 3.4ഉം 2.12 ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഒരു 4 മൈക്രോ സർവീസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഓത്ത് API എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓതന്റിക്കേഷൻ API ആണ്. ബുക്സ് APIയും വെദർ APIയും 2 API ആണ്. ഇത് JWT വെച്ച് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ നോക്കും. ഒരു യൂസർ ഇന്റർഫേസും ഉണ്ടാവും. സോ ഈ 4 മൈക്രോ സർവീസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കോങ് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഞാനപ്പോൾ ആദ്യമേ VS കോഡ് എടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ മുമ്പേ കാണിച്ചു തന്ന GitHub റിപ്പോയിൽ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ചാർട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത്. സോ എനി അതർ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ മറ്റ് ഹെൽം ചാർട്ട്സ് നിങ്ങൾ കുബർനെറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ തിങ്സിന്റെ സ്ട്രക്ചർ സെയിം ആയിരിക്കും. എല്ലായിടത്തും ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് CI വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. നിങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ കാണാം, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈബ്രിഡ് ഡിപ്ലോയ്മെന്റും വിത്ത് DB ഇൻസ്റ്റാളേഷനും ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പം വിത്തൗട്ട് DB ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് മാത്രമേ നമ്മൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ക്വിക്കായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളെ എൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ സ്ട്രക്ചർ കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ 2 നെയിം സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് കോങ്, ഒന്ന് ആപ്സ്. കോങ് എന്ന് പറയുന്ന നെയിം സ്പേസ് കോങ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ആപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാനുമായിട്ടാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഞാനിപ്പോൾ ഈ കോങ് എന്നുള്ള ഫോൾഡറിനകത്താണ് കോങ്ങിന്റെ ഹെൽം ചാർട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ആപ്സിനകത്ത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ആപ്സിന്റെ സോഴ്സ് കോഡും ആപ്സിന്റെ ഹെൽം ചാർട്ടും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓതന്റിക്കേഷൻ, ബുക്സ്, വെദർ API, പിന്നെ ഒരു യൂസർ ഡാഷ്ബോർഡ്, ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഒരുമിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഓൾറെഡി ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും ഈ നമ്മുടെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തുണ്ട് ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ഇമേജസ്. സോറി, ജിജോ ആണ്. സോറി ഫോർ ഇന്ററപ്ഷൻ. ഇവിടെ ഒന്ന് സൂം ചെയ്യാവുന്ന ജിതിൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, VS കോഡ് അല്ലേ? അതെ ജോജി, ഒരു അഡീഷണൽ റിക്വസ്റ്റ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് എനിക്ക് നമ്മൾ ഹെൽമിലേക്കല്ലേ ഡയറക്റ്റ് പോകുന്നേ. പക്ഷെ ഇവിടെ കുബർനെറ്റീസ് അറിയാവുന്നവരുണ്ടെങ്കിലും കോങ് ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും. സോ അതിന്റെ ബേസിക്സ്, റൗട്ട്സ്, സർവീസ്, പ്ലഗിൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, അതുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ ശരി. ഓക്കെ, ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ജിജോ. ഞാനൊരു പ്ലഗിൻസ് ഞാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണിക്കാം. കാരണം അതിന് മുമ്പ് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയിപ്പോ. ഓക്കെ. സോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഈ പറയുന്ന മൈക്രോ സർവീസസ് എല്ലാം ബിൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പാക്കേജസ് ആയിട്ട് ഓൾറെഡി ഞാൻ എൻ്റെ GitHubന്റെ കണ്ടെയ്നർ രജിസ്ട്രിക്കകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ 4 മൈക്രോ സർവീസസും ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന GitHubന്റെ രജിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിപ്പോസിറ്ററിയിൽ നിന്ന് ആക്സസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സീക്രട്സ് ചെയ്യാണ്. അതായത്
കണ്ടെയ്നർ രജിസ്റ്ററുടെ സീക്രട്സ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാകാനായിട്ട് നിങ്ങളിപ്പം ഈ ക്ലസ്റ്റർ ഓർബിസ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മാക്കിനകത്തുള്ള ഒരു ക്ലസ്റ്ററാണ്. ഇതിനകത്ത് സീക്രട്സ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സീക്രട്സ് ആണ്. ഈ സീക്രട്സ് ജസ്റ്റ് ഈ എൻ്റെ ജിറ്റ്ഹബ് രജിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഈ ഇമേജസ് പുൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓതന്റിക്കേഷൻ മാത്രമാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് നമുക്ക് കോങ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. സോ ആസ് യൂഷ്വൽ ഹെൽം ഇൻസ്റ്റാൾ ആണ് ഒരു കോങ്ങിന്റെ ചാർട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള ഇത്. ഞാൻ എൻ്റെ ചാർട്ട് കിടക്കുന്നത് കോങ് /3.4 3.4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേർഷനാണ്. ഞാൻ പിന്നെ വാല്യൂസ് ഫയൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞ പോലെ വാല്യൂസ് ഫയൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് വിത്തൗട്ട് ഡാറ്റാബേസ് ആണ്. ഈ വാല്യൂസ് ഫയൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇമേജ് 2 ഇമേജ് മേജറായിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് 3.4 പ്രോക്സി ഇമേജ്, പിന്നെ ഉള്ളത് 2.12 ഇൻഗ്രസ് കൺട്രോളർ ഇമേജ്. ഇത് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ 2 ഇമേജാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ പോഡിനകത്ത് വരുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ മേജർ തിങ്. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓപ്പൺ ടെലിമെട്രി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമീത്തിയസ് പോലത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എനേബിൾ ചെയ്യാനും അത് മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് കുറെ പോഡ്സ് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അഡ്മിൻ API. ഈ അഡ്മിൻ API ആസ് ഓഫ് നോ റീഡ് ഓൺലി മോഡിലായിരിക്കും. കാരണം ഇതൊരു ഡിക്ലറേറ്റീവ് ടൈപ്പ് സെറ്റപ്പ് ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് API യൂസ് ചെയ്ത് കാണാൻ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഇപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം പോസ്റ്റ്ഗ്രേസ് എല്ലാം ഡിസേബിൾഡ് ആണ്. നമ്മൾ ഒരു വിധത്തിലുള്ള ഡാറ്റാബേസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ലോഡ് ബാലൻസർ ശരിക്കും ഇതൊരു ലോക്കൽ ക്ലസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ലോഡ് ബാലൻസറിന് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അഷ്വറോ അല്ലെങ്കിൽ AWS ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളിവിടെ അനോട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ അഷ്വർ ലോഡ് ബാലൻസർ എന്താണ്, ഇന്റേണൽ ലോഡ് ബാലൻസർ ആണോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് ബാലൻസർ ആണോ കൊടുക്കുന്നത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അനോട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് വരത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കമാൻഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ വിത്തൗട്ട് DB എന്ന് പറയുന്ന YAML ഫയല് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു വാല്യൂസ് ഫയലായിട്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് നെയിം സ്പേസ് ഇൻഗ്രസിന്റെ ക്ലാസ്. എൻജിനിക്സ് ആണെങ്കിലും അപ്പാഷി ആണെങ്കിലും എന്ത് ടൈപ്പ് ഇൻഗ്രസ് കൺട്രോളർ, കോങ് API ഗേറ്റ്വേ ആണെങ്കിലും കുബർനെറ്റീസിനകത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ഇൻഗ്രസ് കൺട്രോളർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ എൻജിനിക്സ് ആണെങ്കിലും അപ്പാഷി ആണെങ്കിലും നമ്മളൊരു ഇൻഗ്രസ് ക്ലാസ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും. എന്നാലേ ഇവിടെ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് അനോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ ഈ നെയിം സ്പേസിന്റെ അതേ പേര് തന്നെയാണ് ഇൻഗ്രസ് ക്ലാസ്സിന് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ കമാൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കറണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോങ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോഡ് നമുക്ക് കാണാം. ഒരു ഇൻഗ്രസ് കൺട്രോളർ പോഡും ഉണ്ട്, ഒരു പ്രോക്സി പോഡും ഉണ്ട്. നമുക്കൊരു 2 minutes വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹെൽത്തി ആവും. ഉച്ചയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽത്തി ആയി. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മുടെ 2 കണ്ടെയ്നർ ഇമേജും ഹെൽത്തി ആയി. ഇനി നമ്മൾ മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞ കോങ്ങിന്റെ സർവീസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്ന് കുബർനെറ്റീസിന്റെ സർവീസ് നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്താൽ kubectl വെച്ചോ ലെൻസ് വെച്ചോ നിങ്ങൾ സർവീസ് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ IP വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഈ എക്സ്റ്റേണൽ IP വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോങ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ബേസിക്കലി ഇതൊരു ലോഡ് ബാലൻസർ IP ആണ്. ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് എൻ്റെ മാക്കിന്റെ ഒരു IP അഡ്രസ് ഇതിനകത്ത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇൻ റിയൽ കേസിൽ നമ്മളൊരു അഷ്വർ AWS ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ലോഡ് ബാലൻസർ IP ആയിരിക്കും. ഈ IP എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രൗസറിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോങ്ങിന്റെ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് റൂട്ടിൽ നമുക്ക് ആക്സസ് കിട്ടും. ഈ റൂട്ടിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആസഫിന് ഒരു റൂട്ടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ജിജോ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റൂട്ടും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇതിനകത്ത്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് കോങ്ങിന്റെ വെരി ഡിഫോൾട്ട് പേജാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ കോങ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി. ഞാൻ ഇനി ഇതിന്റെ ബാക്കി 4 APIs പിന്നെ മൈക്രോ സർവീസസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അത് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ചെയ്യാണ്.
സോ ആപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നെയിം സ്പേസിലോട്ട് ഞാൻ 4 മൈക്രോ സർവീസ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. അപ്പം നമ്മൾ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ ഒരു മൈക്രോ സർവീസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പോർട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം പോർട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയപ്പം എനിക്ക് ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ യൂസർ നെയിംസ് ഒക്കെ ഹാർഡ് കോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഒരു മൈക്രോ സർവീസിലെ ഡെമോ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. ഇനി എനിക്ക് ഈ മൈക്രോ സർവീസിനെ എങ്ങനെ കോങ് വഴി എക്സ്പോസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ക്യൂബ്സിറ്റിയിൽ വഴിയോ ലെൻസ് വഴിയോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോങ് കറക്റ്റായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇൻഗ്രസ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കോങ്ങിൻ്റെ ഒരു ലോക്കൽ ഇൻഗ്രസ് ക്ലാസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇൻഗ്രസ് ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്ത് അനോട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഗ്രസ് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് യൂസർ ഡാഷ്ബോർഡ് എടുക്കാം. ഞാനിതിൻ്റെ ഈ ഡൈനമിക്കലി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന വാല്യൂസ് ഞാനങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ്, ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ ലേബിൾസ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഈ മൈക്രോ സർവീസിന്റെ ഹെൽമിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന ഇൻഗ്രസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വിട്ടത്. ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ പോയിട്ട് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ, കോങ്ങിന്റെ ലോഡ് ബാലൻസർ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റൂട്ട് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു യൂസർ ഡാഷ്ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൈക്രോ സർവീസ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടു, അതിന്റെ പോർട്സ് നമുക്ക് വന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ സർവീസസും കാണാൻ പറ്റും. യൂസർ ഡാഷ്ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസർ ഡാഷ്ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സർവീസ് 80 പോർട്ടിലാണ് ക്ലസ്റ്റർ ലോക്കലി ഇന്റേണലി എക്സ്പോസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ക്ലസ്റ്റർ ഐപി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത് നമുക്ക് ലോക്കലി 80 പോർട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഇന്റേണലി വിട്ടേക്കുന്നത്. നമുക്കിത് കോങ് വഴി എക്സ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഇൻഗ്രസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. നമുക്ക് അതിന് ആദ്യം ഒരു പേര് കൊടുക്കാം, ഏത് നെയിം സ്പേസിലാണെന്ന് പറയണം. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഇൻഗ്രസിന്റെ IP അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ഇത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ്, സാരമില്ല. ഇനിയുള്ളത് ഇൻഗ്രസ് ക്ലാസ് നെയിം നമ്മൾ കൊടുക്കണം. നമ്മൾ കോങ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഇൻഗ്രസ് ക്ലാസ് നെയിം കിട്ടി. ഇനി വേണ്ടത് പാത്ത്, ഏത് പാത്തിലാണ് നമുക്കിത് കിട്ടേണ്ടത്. പിന്നെ ഇത് പോർട്ട്, ഈ സർവീസിന്റെ പോർട്ട് ഏതാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇൻഗ്രസ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഇൻഗ്രസ് അങ്ങ് സേവ് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ യൂസർ ഡാഷ്ബോർഡ് ഒരു 5 സെക്കൻഡ് 6 സെക്കൻഡ് ഉള്ള ഒരു യൂസർ ഡാഷ്ബോർഡിന്റെ ഇൻഗ്രസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ആയി. ഇനി ഞാൻ വന്നത് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും. ആ യൂസർ ഡാഷ്ബോർഡ് അവിടെ ആ യൂസർ ഡാഷ്ബോർഡ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഏത് മൈക്രോ സർവീസിനും. ഇപ്പോൾ ഓതന്റിക്കേഷൻ APIക്കും എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഇൻഗ്രസും മൈക്രോ സർവീസ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ യൂസർ ഡാഷ്ബോർഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു യൂസർ ഇന്റർഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ബാക്കി 3 ബാക്ക് എൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. അപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ ബുക്സ് APIയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്കത് വെറും യാമലായിട്ട് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മൈക്രോ സർവീസിന്റെ ഹെൽമിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ക്വിക്കായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആപ്സിനകത്ത് പോകാം. ആപ്സിനകത്ത് ഓതന്റിക്കേഷൻ APIയുടെ ഹെൽം എടുക്കുക. നമ്മൾ ഈ വാല്യൂസ് ഫയലിനകത്ത് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഉണ്ട്, നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇമേജസ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ടെംപ്ലേറ്റിനകത്ത് ഇൻഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഞാൻ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹെൽം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇതറിയാം, ഇതൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് സിൻടാക്സ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ പിന്നെ വാല്യൂസ് ഫയലിൽ നിന്ന് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇൻഗ്രസ് ഒരെണ്ണം ക്രിയേറ്റ്. ശരിക്കും ഇതേ ഫോർമാറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ട ഇൻഗ്രസിനുള്ളത്. കുറച്ച് ഡൈനമിക് വാല്യൂസ് അഡീഷണൽ ക്രിയേഷൻ സ്റ്റാമ്പും UIDയും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇൻഗ്രസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൈക്രോ സർവീസ് ഡിപ്ലോയിന് ശേഷം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും ചെയ്യാം, അല്ലാതെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽമിന്റെ കൂടെയും ചെയ്യാം. ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിപ്ലോയ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പം വിത്ത് ഡേറ്റാബേസ് ഡിപ്ലോയ്മെന്റിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇൻഗ്രസിന്റെ ഡിക്ലറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമുക്ക് അതൊരു DB തന്നെ ഒരു എൻട്രി ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ അന്നേരം ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ഇൻഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ അല്ലാതെ തന്നെ ഇതേ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് വിത്ത് ഡേറ്റാബേസും വിത്തൗട്ട് ഡേറ്റാബേസും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് പോവാം. ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് സെഷൻ. സോ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ഒരു യൂസർ ഇന്റർഫേസും 4 APIസും എക്സ്പോസ് ആയി. നമുക്കൊന്ന് പോസ്റ്റ്മാൻ എടുത്ത് നമുക്ക് ഈ APIs ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പം മേ ബി നമുക്ക് 3 APIs ആണുള്ളത്. ഈ API എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓതന്റിക്കേഷൻ, കറക്റ്റ് യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു JWT നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു API ഉണ്ട്. ഒരു കയറി യൂസറിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ബുക്സ് കിട്ടുന്ന API ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അയാൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ വെതറിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റും കൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു API ആണ്. ഇത് മൂന്നുമാണ്, ഈ 2 APIs ആണ് ഉള്ളത്. നമ്മളിപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഈ APIs ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിത്തൗട്ട് ഓതന്റിക്കേഷൻ, അവിടെ ഓതറൈസേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഈ APIs ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ ആർക്ക് വേണേലും നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് പക്ഷെ അപ്പം ഈ APIക്ക് ഒരു JWT ബേസ്ഡ് ഒരു ഓതന്റിക്കേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഡെവലപ്പറിന്റെ ഒരു പണ്ടത്തെ ഒരു ബിഫോർ മൈക്രോ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലാർ മോണോലിത്തി സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പറിന്റെ അടുത്ത് പറയും JWTന്റെ ഓതന്റിക്കേഷൻ മോഡ്യൂൾ അതാത് ലാംഗ്വേജ് ജാവയോ ഡോട്ട്നെറ്റോ നോഡിൽ ഉള്ള മോഡ്യൂൾസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറയും. പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ JWT ഒരു പ്ലഗിൻ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. അപ്പം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പ്ലഗിൻ, നമുക്ക് പ്ലഗിന്റെ ഒരു ഡിക്ലറേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്ലഗിൻ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു JWTയുടെ ഡിക്ലറേറ്റീവ് പ്ലഗിൻ കാണിക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതാക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഒരു കോങ്ങിന്റെ JWT പ്ലഗിൻ നമുക്ക് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒന്ന് JWTയുടെ ഒഫീഷ്യൽ പേജ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ പേജ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവർ കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ക്ലെയിംസ് ടു വെരിഫൈ, കുക്കി നെയിംസ്, ഹെഡർ നെയിംസ്. ചില പാരാമീറ്റർ മാൻഡേറ്ററി ആണ്, ചില പാരാമീറ്റർ ഓപ്ഷനിലാണ്. അത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന JWT ഓതന്റിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് നമുക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ പാരാമീറ്ററും ഓപ്ഷനുള്ള, ചില പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള. അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്ലെയിംസ് ടു വെരിഫൈ, ഞാനിപ്പോൾ ഈ പാരാമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഞാനിപ്പം ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ YAML ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നോക്കിയിട്ടാണ്. ഈ 3 പറഞ്ഞ YAML പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നോക്കിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് ഒരു പബ്ലിക് കീ വേണം. ഈ പബ്ലിക് കീ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മളൊരു ഓതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു API യൂസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഒരു ഡെവലപ്പർ എഴുതുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും. അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതേ പബ്ലിക് കീ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെയും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അവരവരുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ഈ പബ്ലിക് കീ നമുക്കിവിടെ ചേഞ്ച് ആകും. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലഗിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ ഒരു JWT പ്ലഗിന് 3 പാർട്ട് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഒരു സീക്രട്ട്, യൂഷ്വൽ കുബർനെറ്റീസ് സീക്രട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ കോങ് കൺസ്യൂമർ, ഇതൊരു കസ്റ്റം റിസോഴ്സ് ആണ്. അതായത് കോങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു CRD ആണ് ഈ കോങ് കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കോങ് കൺസ്യൂമർ യൂസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് തന്നെ പല ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ കൺസ്യൂമർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറ്റും. അത് ഈ കൺസ്യൂമറും ഈ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലഗിന്റെ നെയിമും കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഫൈനലി നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ JWT പ്ലഗിന്റെ ടൈപ്പ്, JWT പ്ലഗിന് തന്നെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. എത്ര സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പയർ ആകണം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് 3ഉം കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡിക്ലറേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു YAML പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ഈ പറയുന്ന JWT ബേസ്ഡ് ഓതന്റിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ. ഇതൊരു 1 ടൈം പ്രോസസ്സാണ്. ഞാനിപ്പം ഈ പ്ലഗിൻ നമുക്കങ്ങ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം.
ക്യൂബ്സിറ്റിയിൽ അപ്ലൈ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ ആ പ്ലഗിൻ്റെ YML കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നെയിം സ്പേസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പ്ലഗിൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി. ഇനി നമ്മൾ നേരെ നമ്മൾ ലെൻസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്സ് മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോങ്ങിൻ്റെ ആ സീക്രട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ആവും. അതിനകത്തുണ്ട് അൽഗോരിതം. ഈ അൽഗോരിതം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പബ്ലിക് കീയിൽ നിന്ന് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് എടുത്തോളും. RSA പബ്ലിക് കീയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. പ്രൈവറ്റ് കീ നമ്മളിവിടെ റെഫർ ചെയ്യുന്നില്ല, ഉള്ളി പബ്ലിക് കീ മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ റെഫർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോം കൺസ്യൂമർ, ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു, കോം കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ തന്നെയുള്ള പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂസേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് അവരുടെ ബിഹേവിയർ നോക്കാം, എത്ര ടൈപ്പ് ഓഫ് APIs ഏത് കൺസ്യൂമറുമായിട്ട് നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യണം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു കൺസ്യൂമർ വേണം. സോ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു 1 ടൈം പ്രോസസ്സാണ്. ഇനി നമ്മളിത് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യും? നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഗ്രസിലാണ്. ആസ് ഓഫ് നൗ ബുക്സ് APIയും വെദർ APIയും എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പബ്ലിക്കലി എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1 ലൈൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു 1 ലൈൻ ചേഞ്ചേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ പ്ലഗിൻ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഞാനിപ്പോൾ നമുക്ക് ഹെൽം വെച്ചിട്ടുള്ള കമാൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ഹെൽം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ഒരു ഏരിയ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം. ഈ അനോട്ടേഷൻ എന്നുള്ള ഏരിയയിലുള്ള ചേഞ്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാനൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ലൈൻ അഡീഷണലി ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട്, കോങ് HQ/plugins apps.jwt. ആ ഒരൊറ്റ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ പറയുന്ന പോലെ അത് 2 എണ്ണം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഓതന്റിക്കേഷൻ API-ക്കകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ യൂസർ ഡാഷ്ബോർഡ് API സർവീസിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണത്തില്ല, അത് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതിനൊക്കെ ഇനി പുതുതായിട്ട് എത്ര APIs ഈ പറയുന്ന ഒരു മൈക്രോ സർവീസ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ആ മൈക്രോ സർവീസിന് അപ്ലൈ ആവും. അതുകൊണ്ട് ഒരു കോഡ് ചേഞ്ചും ഇല്ല, നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആവും. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്ലഗിൻസും. ഇപ്പം വേറെ പ്ലഗിൻ ഉണ്ട്, റേറ്റ് ലിമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലഗിൻ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലഗിൻസ് ഉണ്ട്. പ്രീ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു HTTP റിക്വസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അതിനെ എന്തെങ്കിലും വിധത്തിൽ അതിനെ ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉള്ള സാധനങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴുള്ളതാണ് പ്രീ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ലിമിറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഈ പ്ലഗിൻ 1 ടൈം ആയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം. പിന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് അനോട്ടേഷൻ മാത്രമാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കോമ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അനോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. കോമ ഒരു റേറ്റ് ലിമിറ്റ് പ്ലഗിൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ പേര് കൊടുത്താൽ മതി. സോ പ്ലഗിൻ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്ലഗിൻ, ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലഗിൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. ബട്ട് നമ്മളായിട്ടൊരു പ്ലഗിൻ എഴുതുവാണെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ലുവ മോഡ്യൂൾ വെച്ചിട്ട് പ്ലഗിൻ എഴുതി നമ്മൾ പുതിയ ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പേര് ഇവിടെ വാലിഡ് ആകത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഹെൽം അപ്ഗ്രേഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്ലഗിൻസ് അപ്ലൈ ആയി. ഇനി നമുക്കൊന്ന് പോസ്റ്റ്മാൻ എടുത്ത് നോക്കാം. ഞാൻ വീണ്ടും ബുക്സ് API എടുക്കുന്നു, പോസ്റ്റ്മാൻ എടുക്കുന്നു. അതിപ്പോൾ അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയി മാറി. സെയിം ഗോസ് ടു വെദർ. നമുക്കിതിനിപ്പം നമുക്കത് ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ JWT എടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം എല്ലാ എൻവറോൺമെന്റ് വേരിയബിൾസിനെയും കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ JWT എന്നുള്ള വേരിയബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബുക്സിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബിയറർ ടോക്കൺ JWT വേരിയബിൾ ഞാനിപ്പോൾ കൊടുത്ത വാല്യൂ അതിൽ അപ്ലൈ ആവും. ഓതറൈസേഷൻ ടിക്ക് ചെയ്യുക. നമുക്കിപ്പോൾ ആ API ഓതന്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്കുള്ള ആൻസർ കിട്ടും. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കയറി നോക്കി, നമ്മുടെ ഇപ്പൊ കോങ്ങിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് കയറി നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഈ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ആപ്പിനകത്ത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഈ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന JWT പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത APIക്കകത്ത്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ബുക്സ് API ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഓതറൈസേഷൻ ബിയറർ ടോക്കൺ ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബുക്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. അതായത്
നമ്മൾ കോങ് ആദ്യമേ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം വിത്തൗട്ട് ഡാറ്റാബേസ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആണ്. വിത്ത് DBക്കകത്ത് കുറേ ഡിഫറൻസസ് വരും. പക്ഷേ കോങ് നമ്മൾ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുക, നമുക്ക് വേണ്ട പ്ലഗിൻസ്, നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഫീച്ചർ വേണമെന്നുണ്ടോ അത് നമുക്ക് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാം. അത് അപ്പം തന്നെ ചെയ്യണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് പ്ലഗിൻസ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുക. പിന്നീട് പ്ലഗിൻസിനെ അനോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഇൻഗ്രസിൽ എപ്പോഴും ഇൻഗ്രസിലായിരിക്കും അനോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ചൊരു ഡിഫറൻ്റ് ഉള്ള സാധനമാണ് ഈ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ പിന്നെ ക്ലസ്റ്റർ പ്ലഗിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ക്ലസ്റ്റർ പ്ലഗിൻ പോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ക്രോസ് ഒറിജിൻ റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ APIക്കും വേണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ക്ലസ്റ്റർ പ്ലഗിൻ അങ്ങ് എഴുതി അങ്ങ് ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി. അതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ നെയിം സ്പേസിലൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ അത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തിന് മാത്രമേ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ കോഴ്സ് ആണ്. കാരണം മിക്കവാറും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാത്തിനും ചില ടൈപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കോഴ്സ് പെർമിഷൻ വേണ്ടി വരും. അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊരു ക്ലസ്റ്റർ പ്ലഗിൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്ന് നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷനോട്ട് പോവാണ്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റീഇറ്ററേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളിപ്പോൾ കാണിച്ചത് JWT ഓതന്റിക്കേഷൻ പ്ലഗിനാണ്. നമ്മൾ ആപ്സും സർവീസസും കോങ്ങിൽ തന്നെയാണ് ഇട്ടത്. നമ്മൾ എൻജിനിക്സ് ഒന്നും ഫ്രണ്ട് എൻഡിനകത്ത് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തില്ല. വളരെ റെയർ കേസിൽ നമുക്ക് എൻജിനിക്സ് ഒക്കെ ആവശ്യം വരത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പാഷയൊക്കെ ആവശ്യം വരത്തുള്ളൂ. മൈക്രോ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് അങ്ങനത്തെ കേസ് വരുന്ന പോലെ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റർ പോലെ തന്നെ HPAയും PDBയും അങ്ങനത്തെ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യും. എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിനി സംസാരിക്കാം. ടോപ്പിക്ക് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിരുന്നു അതോ? ഹലോ, ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? ഞാൻ കട്ടായി പോയിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഇല്ല ഇല്ല. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം. മേ ബി ഒരു ഫോളോ അപ്പ് സെഷൻ വേണ്ടി വരും. കാരണം കോങ് ഇറ്റ്സെൽഫ് കുറച്ച് ബിഗ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. ഏതെങ്കിലും പോർഷൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഒരു ഡൗട്ട്, ഇത് നമ്മൾ പെർ ക്ലസ്റ്റർ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെ? മൾട്ടിപ്പിൾ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിൽ പറയാൻ വെച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് പെർ ക്ലസ്റ്റർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഹൈബ്രിഡ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോങ്ങിന്റെ ഓക്കെ, നമുക്ക് മൊത്തം 3 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് നോർമൽ സെറ്റപ്പ്, ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തത്. പിന്നെ നമ്മൾ വിത്ത് DB സെറ്റപ്പ്. ഈ വിത്ത് DB സെറ്റപ്പില് ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ ഡേറ്റാബേസും കോങ്ങിൽ വരുന്ന റിക്വസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് സ്കെയിൽഡ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളുടെ മൈക്രോ സർവീസ് നിങ്ങളുടെ ഒരു എൻവറോൺമെന്റിൽ ഒരു 1 മില്യൺ റിക്വസ്റ്റ് ഹിറ്റ് ആവുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. എല്ലാ റിക്വസ്റ്റും DBയിൽ പോയി വന്നതിന് ശേഷമാണ് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ. കാരണം അപ്പം DBയിലോട്ടുള്ള കണക്ഷനും DBയുടെ സൈസും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് താങ്ങാനുള്ള കെൽപ്പുണ്ടാണ്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ APIs ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ സ്ലോ ആയിത്തണം. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് മുമ്പേ ചോദിച്ച പോലെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള എൻവറോൺമെന്റ് ഉള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൺട്രോൾ പ്ലെയിൻ വെക്കാം. ആ കൺട്രോൾ പ്ലെയിനിന് ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ടാവും.
പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള ഡാറ്റ പ്ലെയിൻ, ബാക്കിയുള്ള ക്ലസ്റ്റേഴ്സിനുള്ള എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ ഒരു പീരിയോഡിക്കലി സിങ്ക് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ. ഈ പറഞ്ഞ പ്ലഗിൻ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണെങ്കിലും ഇൻഗ്രസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഇൻ മെമ്മറിയിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം വരുന്ന റിക്വസ്റ്റുകൾ ഈവൻ 1 മില്യൺ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും 2 മില്യൺ റിക്വസ്റ്റ് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ DBയിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല, നേരെ പ്രോക്സിയിൽ, അതായത് സെപ്പറേറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിലുള്ള പ്രോക്സിയിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് നമ്മൾ കൺട്രോൾ പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പീരിയോഡിക്കലി എവരി 1 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പം ആ ചേഞ്ച്, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഇൻഗ്രസിന് ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു, പുതിയ പ്ലഗിൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു, അത് ഇൻ മെമ്മറി ആയിട്ട് ഇതുമായിട്ട് സിങ്ക് ചെയ്യും. സോ നമ്മളൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്ലസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡ് മോഡിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. ഒരു ഡാറ്റാബേസ് വിത്ത് കൺട്രോൾ പ്ലെയിൻ, ആ കൺട്രോൾ പ്ലെയിൻ എപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ബാക്കിയുള്ള ക്ലസ്റ്ററിനെ എപ്പോഴും സിങ്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ആ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഒരു ഇച്ചിരി കോംപ്ലക്സ് ആണ്. നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ സെയിം സെനാരിയോസ്? യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത 2 കമ്പനിയിലും ഒരു പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം പിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കസ്റ്റമറാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇതിനു മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. അവർക്കൊരു മില്യൺസ് ഓഫ് റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ കോങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത്, അവർ കോങ്ങിനെ ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ കോങ്ങിന്റെ ലോഡ് ബാലൻസർ ഡയറക്റ്റ് അല്ല എക്സ്പോസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇന്റർനെറ്റിലോട്ട്. പകരം സ്റ്റിൽ കോങ്ങിന്റെ ലോഡ് ബാലൻസർ, ഇന്റേണൽ ലോഡ് ബാലൻസർ ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ക്ലൗഡ് ഫ്ലെയർ പോലത്തെ ടണൽസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ക്ലൗഡ് ഫ്ലെയറിന്റെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ DDoS ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ, പിന്നെ CDN കാഷിംഗ് പ്ലസ് കോങ് ആണ് അവർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. കുറച്ചൊരു ആർക്കിടെക്ചറിൽ ഡിഫറൻസ് വരും. സ്റ്റിൽ കോങ് ഒരുപാട് കമ്പനികൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് വേർഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജോജി, നിതിൻ ചെയ്യാവേ, ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നേ. ഞങ്ങളുടെ കോങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് DBLS മോഡലാണ്, വെച്ചാൽ KAC വെച്ചിട്ട്. അപ്പം ഇതില് അതുപോലെ നമ്മൾ കുറെ കസ്റ്റം പ്ലഗിൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരാവശ്യം ഇപ്പം റെയിൽ മീറ്റിംഗിന്റെയും കുറെ പ്ലഗിൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതില് പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു പ്ലഗിൻ നമ്മൾ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാത്ത പ്ലഗിൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോങ്ങിന്റെ പോഡ് ഫെയിൽ ആവും, ഏതൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിലേ. അപ്പം ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു, അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം. ഈ അഡ്മിൻ കോങ്ങിനകത്താണല്ലോ ഈ അഡ്മിനും ഡാറ്റ പ്ലെയിൻ ഒരുമിച്ചാണല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഹൈബ്രിഡ് മോഡിലാണോ ഇത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ, കൺട്രോൾ പ്ലെയിനും ഡാറ്റ പ്ലെയിനും? കറക്റ്റ്. ഹൈബ്രിഡ് മോഡിലാണെന്നുള്ളത് നമുക്കുള്ള ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈവൻ നിങ്ങളുടെ കൺട്രോൾ പ്ലെയിൻ ഡൗൺ ആയാലും നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺ ആവില്ല. നിങ്ങളുടെ കൺട്രോൾ പ്ലെയിൻ ഡൗൺ ആയാൽ പോലും നിങ്ങളുടെ, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഒരു പ്ലഗിൻ ഇട്ട് കൺട്രോൾ പ്ലെയിൻ നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ആയെന്ന് വെച്ചോ, നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി സിങ്ക് ചെയ്ത വേർഷൻ ആയിരിക്കും മറ്റടുത്ത് റൺ ആകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പ്ലെയിൻ ഇരിക്കുന്ന കുബർനെറ്റീസ് മൊത്തത്തിൽ ഡൗൺ ആയാലും ഈ എപ്പോഴും പ്രോക്സിയിൽ വരുന്ന ട്രാഫിക്കിൽ അതിന്റെ ലോഡ് ബാലൻസർ IP ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ഡൊമൈനുമായിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ടണൽസുമായിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും കൺട്രോൾ പ്ലെയിൻ ഡൗൺ ആവുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിൽ വരത്തില്ല. പക്ഷെ മറ്റേ ഈ പറഞ്ഞ DBLS മോഡലുള്ള കുഴപ്പം ഇത് എനിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കസ്റ്റം പ്ലഗിൻ എഴുതി ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും അത് മൊത്തത്തിൽ കയറി ഡൗൺ ആവുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഈ കാരണം കസ്റ്റം പ്ലെയിൻ നമ്മൾ ആ ഡോക്കർ ഇമേജിനകത്ത് വെച്ച് ബിൽഡ് ചെയ്ത് വിടുന്നതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അതിനകത്തൊരു എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയത്തില്ല. ഈ കസ്റ്റം പ്ലഗിൻ അങ്ങനത്തെ വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ വലിയ കുറെ ഇഷ്യൂസ് മാറി കിട്ടും. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ പ്ലഗിൻസ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഹെൽം ചാർട്ട് തന്നെ കോൺഫിഗ് ആപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലിപ്പോ ലൂവയിൽ ഇപ്പൊ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആവശ്യമുണ്ടല്ലേ കസ്റ്റമറും ചെയ്യാം. ഗോയുടെ SDK ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ ലാസ്റ്റ് കസ്റ്റം പ്ലഗിൻ യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്, അതായത് എന്റർപ്രൈസ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഗോ SDK വെച്ചിട്ടുള്ള പ്ലഗിൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത്. ഒരു സിംഗിൾ സൈൻ ഓണൊക്കെ ഗോ SDK വെച്ചിട്ടും നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ചില ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി, കോർ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ടച്ച് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ലുവ വേണ്ടി വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞങ്ങൾക്ക് കോങ്ങിന്റെ ഒരു റൗട്ടില് അഷ്വറിന്റെ ബ്ലോബിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഫയൽ സക്സസ് ചെയ്യണം വിത്ത് സെക്യൂരിറ്റി. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ലുവയിലാണ് എഴുതിയത്. അത് ഗോയുടെ SDKക്കകത്ത് ആ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു. ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ സിനാരിയോ. വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്?
നമുക്ക് ഹൈബ്രിഡ് അല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ സംഭവം DBLS സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെഡ്ബെയിൻ പ്രോക്സിയും ഹൈബ്രിഡ് അത് പറ്റുള്ളൂ. ഇല്ല, പറ്റില്ല. DBLS അത് പറ്റത്തേ ഇല്ല. ഹൈബ്രിഡ് സെറ്റപ്പിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം നമ്മുടെ ആ മെയിൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വിത്ത് DBക്കകത്തോട്ട് പോകണം. കോൺഫിഗറേഷൻ ഡാറ്റ പ്ലെയിനുമായിട്ട് സിങ്ക് ചെയ്യുക, അതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഹൈബ്രിഡ് മോഡലിൽ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ഫീച്ചർ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഡാറ്റാബേസിന്റെ ഒരു റിക്വയർമെന്റ് ആണ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ മാനേജ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് കുറെ കോങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഓരോ കോങ്ങിനും പ്രോസസ് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഒന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അല്ല, ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ പോസ്റ്റേഴ്സ് മതി. ഈവൻ എന്റെ വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അതാണ്. ഇൻ മെമ്മറിയിൽ ലാസ്റ്റ് സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ടാവും. പിന്നെ അതിൽ ഉള്ള വേറൊരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കോങ്ങിന് ഒരു UA ഉണ്ട് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് വരുന്ന ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ. ആ UAക്ക് ഓതന്റിക്കേഷൻ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അവർ തരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ UAയുടെ ഓതന്റിക്കേഷൻ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം. ഒന്നെങ്കിൽ ആ UAയുടെ ഓതന്റിക്കേഷൻ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ UAയുടെ ഇൻഗ്രസ് ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇന്റേണലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം, പോർട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ UA യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി കോങ്ങിന്റെ APIs ഹൈബ്രിഡ് മോഡ് നമുക്ക് APIs വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ CI/CD പൈപ്പ്ലൈനിന് ഈ APIs കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ബാഷ് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ആക്സസ് ചെയ്യാം. UA ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സൗകര്യമാണ്. ഈ എന്റർപ്രൈസിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, ഈ UAക്ക് ഓതന്റിക്കേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈവൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡെവലപ്പറിന് റീഡ് ഓൺലി മോഡിൽ അവർക്ക് നമുക്കൊരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒക്ട പോലത്തെ സിംഗിൾ സൈൻ ഓൺ പ്രൊവൈഡർ നമുക്ക് ഈസിലി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ സോഴ്സിൽ ആദ്യം ട്രൈ ചെയ്യുക. അത് കുറച്ച് ടഫാണ്, കാരണം ഈ പറഞ്ഞാൽ UAക്ക് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഓതന്റിക്കേഷൻ ഇല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ മോഡ്യൂൾ എഴുതണം. പൊതുവെ അതിന്റെ പർപ്പസ് ഇതാണ്. ഈ നമ്മുടെ API ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, സ്വാഗർ, അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അങ്ങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് ഇവരുടെ UA യൂസ് ചെയ്ത് എല്ലാ ഡെവലപ്പേഴ്സിനും APIയുടെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ അവിടെ തന്നെ പോയി കാണും ഹൈബ്രിഡ് മോഡിൽ. അപ്പം ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ തന്നെ പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ ഇന്റേണലി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് API കോൾ ചെയ്ത് നമുക്കിപ്പോൾ റൗട്ടൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഒരു ലീഡ് ലെവലിലുള്ളവർക്കോ ഒക്കെ റൗട്ടൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പറ്റും ലോവർ എൻവയോൺമെന്റ്സിൽ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ജിജ, ഈ പ്രസന്റേഷൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു ഒരാൾ, ശിവ. അപ്പം വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ പ്രസന്റേഷനും ഞാൻ ഈ ചെയ്ത സോഴ്സ് കോഡ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഒരൊറ്റ സിപ്പായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അയച്ചു തരാം. എല്ലാം ഇതിന്റെ തന്നെയുണ്ട്. ഈ പ്രസന്റേഷൻ ഞാൻ HTML ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ജിജോക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി, നമ്മളത് ഷെയർ ചെയ്തോളാം. ശരി ശരി ശരി. വേറെ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഓക്കെ, ആർക്കും ഡൗട്ട്സ് ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ മീറ്റിന്റെ ചാറ്റില് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെഷന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാവരും ഫില്ല് ചെയ്യുക. okay then. So Joji, thank you so much for a wonderful session. വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ കോങ് APIനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഒരു സെഷൻ കാണുന്നത്. അപ്പോ ഞാനിത് എന്തായാലും ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വൺസ് അഗെയിൻ thank you so much from our DevOps Malayalam community. Thank you all. Thank you. Thank you. Bye. Thank you all. Bye. Thank you all. Bye.